이런 마음을 위한 컴플렉스는 서로 다른 생각과 입장 또 감정을 가진 사람들이 한 공간에 공존하고 또 소통할 수 있는 그러한 장소로서의 건축을 상상하는 프로젝트입니다. 테피스트리라는 이 직물공예 어떤 전통적인 이런 기법들이 이런 건축의 어떤 외관을 바꾸고 또 사람들이 함께 할 수 있는 공간을 만들어가는 일에 좀 더 새로운 어떤 가능성을 주지 않을까? 또 다양한 사람들이 함께 모여서 이야기 나눌 수 있는 공간을 스스로 이렇게 만들어갈 수 있는 기법이 아닐까? 이런 생각이 들어서 어떤 자신의 마음을, 각자의 마음을 표현하고 감정을 표현하는 어떤 하나의 작은 피스를 만드는 워크숍을 진행을 하고 그것을 이제 한데 모아서 어떤 하나의 큰 장막을 만들어서 어떤 한 건물을 이제 외관에 중첩시켜 보는 그런 프로젝트를 이제 진행하게 된 겁니다. 지금 저희가 가리고 또 새롭게 바꾸고자 하는 건물은 이제 서울대학교 관악 캠퍼스의 행정관이거든요. 이 건물은 가로로 길고 또 같은 크기의 창문들이 나열되어 있는 이런 형태인데 학교의 어떤 대표적인 건물이기도 한 이 행정관이 조금 더 학생들 또 학교 구성원들의 모습을 이제 다채로운 이런 모습들을 담아내는 형태로 존재하면은 훨씬 더 시각적으로 서로의 다름과 다양성을 배울 수 있지 않을까 이런 생각이 들어서 이 건물을 배경으로 참여자들이 만든 이 150개 정도의 타피스트리를 건물에 씌워보는 그 위에는 Complex for Diverse Minds라는 제목을 이제 함께 새겨나가는 퍼포먼스 이제 워크숍을 마무리하게 되었습니다. 진짜 건물의 외관, 스킨을 변화시키는 그런 프로젝트라는 점을 알게 돼서 테피스트리라는 것을 외관에 적용했을 때 그런 부분이 너무나 관념적이고 추상적으로 돼버리진 않을까 그런 생각 속에서 계속 건축물의 그런 외관을 이렇게 살펴보게 된 것 같아요. 내가 외관에 정말 신경 안 쓰고 살았구나. 굉장히 어떻게 보면 좁게 나에게 이 외관만 신경 써라고 했을 때 거기에서 오는 뭔가 집중할 수 있는 어떤 지점이 생기게 되었고 이 학교 구성원들 여기서 생활하는 그 정말 그 지역의 어떤 사람들의 진짜 이야기들 진짜 마음들 이런 어떤 흔적들 이런 피스들이 모여서 제가 예상치 못했던 어떤 또 다른 서로에 대한 이해의 폭이 좀 넓어질 수 있지 않을까 이런 희망을 가지고 그런 식으로 이제 건축을 디자인을 해보고 있습니다. 일단 저희가 주제로 잡은 것은 걷는 행위를 통해서 서울의 특정 지역 혹은 다양한 지역을 경험하면서 커뮤니티 구성원들이 그린 여러 단편적인 스케치나 드로잉들 혹은 사진들이 함께 엮어져서 그것이 이제 시각적인 구성으로 발전이 되고 이제 그런 시각적 구성들이 결국에는 이제 결과물인 대형 그 건물 이미지로 이제 변형 발전되는 내용을 담고 있습니다. And for us, I think what was quite interesting is looking at the walking aspect or the walking tours that Seoul Share was doing across the city, where they were bringing together different members of the community, be it local or international, and the aspect of the students from Hankik University, where they were looking at photography as a way to look at the city. And I think for us, both of that together was a very interesting combination to think of a project where we were looking at walking as a way to experience the city, but at the same time, we all three have interest in the idea of drawing. So we were looking at something that wherein we can experience the city through drawings and walking as a way. That is when we were thinking of like a prosthetic or a wearable architecture that
one can take around the city while drawing using this architecture or this body device like the jjigae in Seoul, in Korea. 그 커뮤니티 멤버들의 그 참여를 이끌어내는 도구이기도 하고 이제 걸으면서 이동 중에 그때그때 그릴 수 있는 장치를 이제 개발을 한 거죠. 가장 뜻깊었던 거는 여러 시민들이 저희가 걷는 모습을 보고 지게를 보셨을 때 뭐 저희가 지게라고 설명을 안 드려도 지게네 이렇게 얘기하시는 분들이 있었을 때 가장 기분이 좋았고 이 작품에 큰 역할을 할 수 있겠다 이런 생각을 하게 됐습니다. I think initially what we had planned in mind was to use all of the drawings that were done through the walking sessions in a format that was collaged and layered with our own impressions and observations of the city. Having changed to look at the facades of the city, I think it momentarily threw us off, wherein we were like, okay, what? Now we have to think of something much more specific. But I think we were able to very quickly reconfigure the entire project to then start thinking about if a facade was designed by a child, what would it look like? So we kind of try to engage people through different questions in a much more playful way to think about facades and buildings in the city. We try to look at it as this space that allows different things to happen, whether that is to the public that is able to transform and change private facade, but also how the facade in itself becomes the space where residents or people that live within that building to eventually find spaces that are common. And I think in many ways for us this project is precisely this kind of in many ways this kind of spark that perhaps would allow further conversations in terms of the richness of the city and what are the different architectural instruments that can be set in place in order to further those conversations. 시민들이 항상 경험하고 있지만 그 영향을 미치기가 어렵다고 생각하고 있는 이 도시 환경을 이제 만들어 나가는 데 있어서 시민들의 관심과 참여가 항상 필요하고 그 점이 가장 중요하다는 메시지를 전달하고 싶고 만들어낸 결과물, 그 건물의 이미지 또한 시민들에게 보여짐으로써 시민들이 앞으로 더 인간적이고 매력적인 서울의 미래의 모습을 상상할 수 있는 계기를 마련해주는 작품이 될 수 있었으면 하는 바람입니다. 학원이라는 공간은 사실 우리나라 또는 우리 안에서 굉장히 이제 보편적으로 많은 사람들이 경험을 하고 공유할 수 있는 하나의 장소 또는 공간인 것 같아요. 근데 다만 학원이라는 공간 자체가 이제 공공의 영역에서 다루어지지 않고 민간에서 각자가 독립적으로 이제 진행이 되다 보니까 열악한 부분들이 많이 있어요. 랩핑된 창문으로 인해 가지고 자연 채광이 이제 제한되는 부분이라든지 또는 강의실이 자연 환기가 통풍이 안 되는 공간에 이렇게 배치가 된다든지 그런 이제 열악한 환경이 있음에도 불구하고 똑같은 동일한 평면이 계속 재반복되고 있죠. 이 학원이라는 문제, 사교육이라는 문제가 우리나라 독특한 문제라는 점 또한 굉장히 흥미로운 점이라고 생각해서 어떤 한 사람의 건축가가 약간 신의 관점에서 디자인을 하면 안 된다는 것에서 출발을 했고 그렇게 하지 않게 하기 위해서 가장 중요한 것이 많은 사람의 어떤 개인적인 경험의 이야기를 듣는 것, 이 출발점이어서 굉장히 중요한 부분 중에 하나였습니다. 그것에 관한 매개체로서 몇 가지 사진 공모전과 그리고 학생들의 여러 가지 인터뷰 그리고 우리가 찾아가서 학원에 다니는 학생들을 인터뷰하기도 했고 그래서 우리가 의도적으로 어떤 하나의 커뮤니티를 설정하기보다는 그렇게 학원의 경험을 공감하는
수많은 다양한 종류의 계층의 사람들을 우리의 대상으로서 같이 디자인을 하는 동반자로서 합류시키는 것이 목적이었기 때문에 그런 부분들에 대해서 다양한 메소드를 취했습니다. 그 부분에서 많은 흥미로운 점이 우리 예상치 못한 점들도 많이 발견을 했고, 사실 학원이라고 하면은 인면상으로는 어느 누구나 되게 공감하는 이야기가 학원 간판에 대한 인면일 것 같아요. 학원의 간판들이 이루는 되게 단조롭고 굉장히 평면적인 하나의 인면들, 또 중구난방이고 이렇게 관리되지 않고 다들 이렇게 뭔가 무질서한. 근데 저희는 거기서 조금 더 나아가서 실내 공간부터 해가지고 공용 공간, 또 동선, 그 다음에 그 사람들과 맞닿는 접점 공간인 이제 가로 또는 보행 인도, 이런 공간들과 같이 3차원적으로 어떤 식으로 조금 더 해석이 되면 좋을지, 조금 더 학생들이 수다 떨거나 아니면은 잠깐 명상에 잠길 수 있거나 이런 것들을 고민하게 되었던 것 같습니다. 물론 모든 사람들을 동원해서 합의점을 이루는 게 어렵지만 경험자의 어떤 배경과 기억 같은 것들을 고려해서 그것들이 자연스럽게 결과물로 나눠 이루어지게 하는 것이 필요하다는 생각이 들고, 그게 그 학원의 문제를 해결하는 것, 그것이 왓이라면 어떻게 라는 부분에서 좀 중요한 지점이 되지 않을까 개인적으로 생각합니다. 을지로 작업자분들 혹은 장인분들이랑 여러 협력을 일하고 일컬어지는 공동 작업들을 해왔던 것 같아요. 그러면서 커뮤니티와 관계를 쭉 쌓아왔고, 이번 공공 프로젝트에서 어떻게 하면 조금 더 이 커뮤니티를 돋보이게 만들고 가능성을 조금 더 멋있게 번역해드릴 수 있을까 싶어서 프로젝트를 진행하게 되었습니다. 을지로의 터를 잡고 있는 작업자의 입장에서는 이 공간 자체가 그 장인분들이 갖고 있는 어떤 랩실과 같다고 생각을 했습니다. 그리고 그것들이 그 랩 뒤에 OR이 붙으면 레이버가 되잖아요. 그게 노동이 되다 보니까 이게 노동 현장 자체가 을지로를 거닐면서 볼 수 있는 어떤 인면의 한 형태라고 생각을 했기 때문에 그런 식으로 지금 프로젝트가 디벨롭이 되어 가고 있습니다. 이제 을지로의 모습 혹은 노동의 현장을 포착하는 데 집중을 했고, 그분들의 감정적인 이야기들을 수집하는 데 초반에는 집중을 했어요. 그렇지만 조금 더 인간적으로 다가가려고 노력을 했어요. 그래서 그분들이 가장 편안하고 익숙하다고 느낄 만한 그런 환경과 형태로 워크숍을 진행을 했거든요. 그래서 뭐 공장에 둘러 앉아가지고 얘기를 한다든지, 아니면 삼겹살에 소주 한잔 하면서 그간의 이야기들과 혹은 뭐 내가 지금까지 했던 것 중에서 제일 어려운 작업은 뭐 이런 거였어, 뭐 이런 얘기를 나누고 그렇게 워크숍을 일단 진행을 했었고요. 사사로운 감정들이나 이런 인간적인 면모들을 통해서 비엔날레 프로젝트를 위한 되게 기초가 됐던 자료들이었던 것 같아요. 그런 리서치나 자료들이었고, 그것들을 기반으로 해서 다음 단계로 좀 진행을 해봤습니다. 사진도 찍어보고 스케치를 같이 그린다고 하든지 아니면 같이 작업도 해보는 식으로 좀 발전이 됐어요. 균이랍니다. 안 건들게요. 예. 어떤 작품을 만들고 그 과정을 진행을 할 때 뒤에 나오는 그 금속 부산물들이 있는데, 그 부산물들이 모아놓고 보면 상당히 멋있습니다. 부산물이라는 것들을 얘기를 하게 되면서 이것들을 어떻게 하면 인면의 요소로 끌어들일 수 있을지 같이 실험도 했던 것 같습니다. 그러면서 이런 패널도 나오고, 이렇게 보이면은 우리가 이런 프로젝트 진행하면서 을지로를 보여줄 수 있는 인면의 요소로 작동을 하겠다. 사실 되게 먼 길까지 갔다 온 적도 있어요. 그래서 되게 이게 맞나 싶은 곳까지 갔다가 사실 또 돌아온 적도 있고, 그렇게 이렇게 시행착오를 겪으면서 결국 들었던 생각이, 작업을 통해서 몇 년 동안 이렇게 터를 쌓고 그분들과 신뢰관계를 쌓으면서 할 수 있는 커뮤니티다 보니까 어떤 분들이 보시면은 되게 폐쇄적으로 보실 수도 있고, 하지만
여기서 작업을 하고 있는 작가 혹은 건축가로서 이 을지로가 가지고 있는 인간적인 면모를 최대한 그런 껍질 없이 밖으로 보여드리고 싶었어요. 을지로를 잘 몰라서, 서울을 잘 몰라서 가질 수 있는 부정적인 생각 혹은 뭐 인식이 있겠죠? 근데 저희는 여기서 몇 년간 지내면서 알게 된 그런 강점을 최대한 많이 보여줄 수 있는 작업을 하려고 하고 있어요. 맞아요. 생각의 출발점은 그거였습니다. 저희가 도시를 사랑한다는 관점과 그 생각들을 어떻게 하면은 표현할 수 있을까가 시작점이었고요. 그랬을 때 이제 도시를 사랑한다는 점에서 I love 뉴욕과 같은 티셔츠를 입는, 그래서 도시를 사랑한다는 관점에 봤을 때 자랑스럽게 옷처럼 입을 수 있는 단계에 이르렀을 때가 가장 사랑한다는 지점이 아닐까? 그랬을 때 이제 패션과 가장 밀접한 도시이자 구역인 성수동 기반으로 활동하시는 분들, 그리고 건축에 관심 많은 분들과 함께 커뮤니티를 구성을 해서 그분들과 함께 그 도시와 그리고 시민들의 접점을 같이 찾아가 보는 게 저희 프로젝트의 가장 중요한 지점입니다. 커뮤니티 분들이 더 쉽게 이렇게 재밌게 참여할 수 있는 방법이 뭐가 있을까 고민을 하다가 주로 사진을 찍고 그거에 대한 감정을 텍스트로 나누고 하는 거에 좀 더 초점을 맞춰서 이제 그런 식으로 성수동과 관련된 그런 데이터와 감정들을 이제 수집을 했고, 조금 게임 형식을 접목해서 뭐 건물 옷 입히기라든지 이런 식으로 좀 가볍게 그런 건축을 접할 수 있는 그런 방법들을 계속 고민했던 것 같습니다. 그 정말 건축과는 무관한 사람들이 그 시선을 사로잡고 눈길이 가는 건물들이 무엇인지를 알아보고 싶어서 시민들과 함께 성수동을 활보하면서 그 눈길이 가는 지점들을 사진을 먼저 촬영을 해달라고 했습니다. 그렇게 촬영한 결과물을 가지고 사진들을 픽셀화하고 그들이 찍은 이미지를 기반으로 벽돌을 만들었고, 그 벽돌을 저희들이 함께 쌓아 올린다는 식으로 해서 그 도시에 어울리는 외관 그리고 적층돼 있는 이미지들을 저희들을 만들려고 생각을 하면서 1차 워크숍을 진행을 했었고요. 작가주의적인 그 태도로 건축을 대하는 게 아니라 모두가 함께 만든다는 의미로 저희들이 큰 중점을 두고 작업을 했습니다. 일단 저희가 활용했던 기술은 머신러닝 기법 중 하나인데요. 중요한 점은 저희가 디자인 과정에서 가장 중요시한 게 시민들의 함께하는 디자인이었어요. 근데 참여자 수가 많아지면 많아질수록 이 과정을 조율하는 게 굉장히 어렵습니다. 근데 이런 머신러닝 기법을 활용하면 참여자가 수백, 수천 명이 돼도 굉장히 조화로운 어떤 이미지들을 만들어낼 수 있어요. 도시를 조각내서 인식하고 그 조각들을 재조합해서 새롭게 인면으로 그리고 또 코스튬으로 만들어지는 과정을 거쳤는데요. 건축을 대한 어떤 무겁고 좀 진중한 태도보다는 가볍고 즐겁게 느끼는 경험으로써 우리가 일상적으로 마주하면서도 제대로 인식하지 못하고 있는 서울이라는 풍경을 평소보다 좀 한 걸음 더 다가가서 혹은 또 한 걸음 더 물러나서 가볍게 바라볼 수 있는 계기가 되어주기를 저희는 좀 기대를 하고 있습니다. 이 용산 이 디어아크가 있고 디멘션 갤러리가 있는 이 골목길이 너무 특이하고 서울에 지금의 개발되고 있는 과정이 너무 잘 드러나고 있는 사이트인 거예요. 그러던 와중에 이제 지지토라는 봉사단체 학생들은 이 골목을 매주 청소하고 왔다 갔다 하면서 제일 많이 느끼는 이제 봉사단체가 또 있고, 이 카페 같은 경우는 이제 예전부터 있던 이 오래된 가옥을 리모델링을 해서 이 공간에 왔다 갔다 하는 사람들하고의 경험을 공유하고 있는 공간이어서 저희랑 같이 이제 작업을 하게 되었습니다. 이제 역사적으로는 6.25 시대부터 뭔가 누적된 이런 오래된 가옥들이 있는 와중에 이 옆에 지금 이제 현대산업개발이나 부영건설 같은 데에서 주상복합으로 재개발을 위해서 쳐놓은 펜스들이 그러니까 너무나 극단적으로 표현이 되고 있는 골목이라
그 부분이 되게 특이하고 재밌다고 생각이 들었고 여기서 보이는 스카이라인은 너무나 현대적인 거예요. 그래서 그런 것들이 이제 저희한테는 엄청 특별한 위치로 다가왔던 것 같아요. 이 보시면 아시겠지만 옆집에 보면은 굉장히 오랫동안 거주하고 계시는 거주민도 계시고 그 거주민은 이 현산이나 부영건설에서 작업하는 이 펜스 밑에 있는 그 좁은 그 흙을 텃밭으로 이용해서 오이를 기르기도 하고 어떤 되게 소소한 어떤 그런 일상의 풍경들을 마주하게 되는데 그런 지점들이 개인의 입장에서 이 공간을 어떻게 바라보고 계실까? 주기적으로 이제 지나다니면서 느끼는 그들의 어떤 생각들이 궁금했고 설문을 바탕으로 제가 다시 그 장소와 그들의 어떤 시각을 이제 매치를 해가면서 재해석을 하면서 현장 드로잉으로 이제 작업을 하게 되었어요. 저희가 처음에 이제 제목으로 지었던 시간의 파사드라는 그 제목을 이 건물만 보더라도 딱 알아챘으면 좋겠는 거예요. 그래서 그런 어떤 누적된 파사드의 느낌을 표현을 해보려고 그거를 좀 노력을 많이 했던 것 같아요. 나중에 이제 용산구청에 한번 보여나 줘봐야겠다. 한번 지어볼 생각이 있나? 특히 우리나라 같은 경우는 공동체를 굉장히 중요하게 생각하잖아요. 공동체 속의 개인이 일원으로서 어떻게 살아갈 것인가가 보통의 이제 한국인들이 갖고 있는 사고방식이고 하던데 저희는 그 지점이 아니고 개인의 초점을 맞춰서 개인의 일상 그리고 개인의 일상에서 반복하는 그 미시적인 관점에서의 그 가치에 대해서 저희는 이제 가장 이제 초점을 맞췄던 부분이고요. 그것이 그런 인간적인 도시를 만드는 어떤 큰 소스가 될 수 있지 않을까. 그게 이제 누적이 되면 또 도시 자체가 서울도 되게 더 재밌고 좀 다이나믹한 도시가 될 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 2주에 한 번씩 우리가 이걸 비운답니다. 부드러운 경계는 서울 강서구와 김포시 경계에 위치한 지역 공동체와 함께 협력하고 있습니다. 이 프로젝트는 새로 젠트리피케이션이 진행된 지역과 오래된 농지 사이의 뚜렷한 경계를 말 그대로 부드럽게 만드는 것입니다. 이를 위해서 오랫동안 지역의 농업을 지켜온 어르신들과 최근 이 지역으로 이주한 젊은 세대가 한자리에 모여 서로 이야기를 나누고 교류할 수 있도록 초대했습니다. Soft Edges proposes a set of interactive furniture that allows elderlies who hold the memories of the past and the land, and children who will create the memories of the future to talk and share stories together. Through this process, we aim to gently dissolve both their physical and emotional boundaries and to find a mutual interest in their conversation. We then utilize their ideas to propose architectural designs that soften and open up the building complexes, envisioning a future community hub for everyone. 이 프로젝트는 사실 저희 가족이 서울 외곽에서 농사를 지었던 경험으로서 비롯됐습니다. 어린 시절 저는 매주 주말마다 서울과 김포를 오가며 그 과정에서 외곽만의 독특한 분위기와 정서를 알게 되었습니다. 하지만 시간이 지나면서 그 지역이 서서히 변해가고 점점 서울의 거리와 비슷해진 모습을 보게 되면서 마치 그 땅이 지닌 기억이 조금씩 지워져 가는 듯한 느낌이 한편으로는 너무 안타까웠습니다. 그래서 우리는 서울이 계속 확장되는 모습만 바라보기보다는 농촌의 주변부가 어떤 방식으로 확장될 수 있는지를 고민하기 시작했습니다. 단순히 새로운 건물을 세우는 것이 아니라 그 지역만의 색과 고유한 특징을 유지하며 정체성을 이어가는 것을 의미합니다. 바로 이 지점에서 부드러운 경계라는 개념이 나왔습니다. We conducted an extended series of site visits along the boundary area of Seoul, focusing on conversations with community leaders from the local farming population to gain deeper understanding of conditions in the newly developed zones. Well, through interviews, informal conversations, and on-site documentation, the Soft Edges brief and workshop agenda were shaped directly by the needs and perspectives of the participants.
We incorporated crop-inspired motifs, small plant thoughts, and a variety of drawing tools to encourage intergenerational engagement, allowing elderly residents and children to interact together through hands-on activities. The workshop furniture was also designed with the elderly in mind, featuring with large, wide lounge-style cushion seating for comfort, wooden cabinets for storage, and a bright yellow finish inspired by the rice fields, offering both a cultural reference and a color that naturally draws children's attention. We've always approached deliverables with flexibility, keeping an open mind about what the final outcome might be. For us, the most important and enjoyable part was engaging with the people of the land. So even though we've shifted from a 2D facade to 3D form, the intention behind the workshop and the design remain, the same, and we were still able to incorporate the community's idea and translate the visuals they describe. 도시의 성장은 그 땅의 유산을 지우는 방식으로는 이루어져서 안 된다고 생각합니다. 오히려 그 위에 의미 있고 서로 연결된 공동체를 만들어야 된다고 생각해요. 기억을 지우는 것이 아니라 그 기억을 더 포용하고 그 위에 새로운 시간을 쌓아 올리는 방식으로. Soft edges should be nurtured at every boundary, every moment where we cohabit, rather than isolate them. This is the true way to beautify our city. Transform or absorb that street noise on the above, or maybe there's more sunlight hitting the building from above. 저는 건축가 송멜로디입니다. 보다라는 회사를 이끌고 있습니다. 저는 마야 웨스트라고 하고요. My name is Maya. 여기 서울에 있는 솔트라는 대안 공간을 지금 2년째 운영하고 있습니다. 상당히 열린 형식으로 운영되고 있어서 유기적으로 모이는 어떤 사람들로 이루어진 그런 커뮤니티라고 보시면 될 것 같아요. So immediately I thought of SALT. So I approached Maya with an idea for basically a collaborative, community-driven resin cast table where people could feel empowered to change their society by changing this kind of urban furniture and making it together. Yeah, I thought it was an interesting proposal. We hadn't worked together before, and I was excited at that prospect. And also, it's a thing that's important to me about SALT. A core ethos is that it is very sort of multidisciplinary and all kinds of different genres. And this felt like a way to explore and actually sort of experiment what different types of creative and practitioners would do with this kind of project. So A World of Common Things, the title we came up together was references Hannah Arendt's quote where she describes the world as essentially us surrounding a table, and the table relates and also kind of positions us in space together. And we talked about how if the table was made out of metal and completely smooth, this aesthetic versus if the table was made in pieces totally changes how people interact with it and think they can change the table itself. So we wanted to encourage an aesthetic of modularity, changeability, where people feel empowered to start to question and modify their built environment together, society together. A building facade is arguably just as public as a street because more people outside the building look at the building than people inside the building. So, and we designed it in a modular, we talked about it being modular so that although it is an image, if it was realized, people could actually come in and change the modules in the facade. Right, so it went from praxis to concept. And in that process, I also had an interesting experience of kind of having to become much clearer about what I mean when I say community and participation, sort of redefining all these words. And so Melody and I realized, okay, we will expand the definition of community, right? So what started out with being a SALT and Melody and Boda project became more about, okay, what is the larger sort of community of creatives
that we can pull from. Like, where are those boundaries in terms of who we can ask to participate, where we place the meaning of this project. So that was also really interesting and valuable, and ultimately evolved the whole thing. We were really excited about a truly participatory process for the installation. Yeah, so for me it was like a reflection on what it means to have participatory design. So it was a challenge, I feel, for both of us. 이 어떤 해결책을 제시하는 게 아니라 문제를 어떤 이렇게 지목하고 그 과정의 시작을 어떤 선호하는 행사와 시도로 생각을 하면 좋지 않을까? 110년 이상의 역사를 가진 학교로 여기 북촌에 계속 있었는데, 제가 학교를 오고 나서 보니까 저희 아이들은 북촌에 대해서 아는 게 별로 없는 경우가 많았어요. 되게 오랜 시간 여기서 생활을 하는 주민으로서 조금 지역을 알았으면 좋겠다, 마을에 대해서 알았으면 좋겠다, 이런 생각을 지리교사로서 좀 강하게 하던 무렵에 이제 우연히 서준 선생님이 개동과 관련된 지도 작업을 하시고 그걸 전시하는 걸 보게 됐고, 그래서 그 전시를 보면서 뭔가 제가 생각하는 것과 맥이 좀 같이 닿아 있다라는 생각이 들어서 좀 뭔가 같이 해볼 수 있는 게 있지 않을까, 또 조금 더 넓은, 또 조금 바깥의 시선을 아이들에게 경험하게 해줄 수 있지 않을까, 이런 생각이 들어서 먼저 좀 어떻게 아이들이랑 같이 하는 작업을 해볼 수 없겠냐라고 말씀을 드렸고, 그게 벌써 아주 수년의 인연이 되어서 프로젝트는 시작하게 됐고요. 학생들이 일상에서 보아오는 이런 장소들 혹은 미쳐보지 못했던 장소들에 저희는 120년에 얽힌 스토리들을 가지고 학생들한테 알려주고, 그것을 자기가 스스로 다시 체화하고 자기의 기존에 갖고 있던 경험과 같이 녹여내서 어떠한 감정이 나는지에 대한 표현을 하게끔 하려고 했었기 때문에 어떻게 이것을 학생들한테 어렵지 않게 전달할 수 있을까, 흥미롭게 전달할 수 있을까, 이것을 굉장히 여러 차례 답사를 통해 연구를 했고, 여러 방면의 토의를 거치고 또 고민을 가장 많이 했던 것 같아요. 근데 북촌이라는 곳은 너무나도 잘 알려지다시피 정말 무구한 역사를 갖고 있는 너무나 중요한 역사 도심이거든요. 근데 북촌에 대한 연구는 사실 굉장히 역사적인 관점에서 많이 이루어져 왔어요. 그러나 그 속에 실제 삶을 살아왔던 사람들의 이야기에는 그렇게 관심 가진 연구가 많이 없습니다. 그래서 저는 그 부분에 사실 집중을 해왔고, 그것을 통해서 조금 더 본인이 살아가고 있는 일상의 북촌에 대해서 다르게 사유할 수 있는 시선을 가지게 되기를 바랬어요. 저는 어쨌든 교사다 보니까 같이 이 프로젝트에 참여한 17명의 학생들에게 이 경험 자체가 조금 긍정적이고 나름은 재밌었으면 좋겠다. 그들은 로우 데이터를 만드는 아이들이잖아요. 처음 그려내고 감정을 표현해내고 그것들을 이제 후작업하는 게 나머지 창작자들이 하는 역할이었기 때문에 다행히 이제 모든 창작자분들이 정말 많이 애써주시고 배려해주신 덕분에 저희 아이들은 그저 즐거운 기억으로 그때 창작 시간을 기억할 수 있어서 저는 그 아이들을 지도하는 교사로서 너무 다행이고 너무 감사하다. 이걸 파사디시하게 이렇게 표현을 해라 라는 그 발언은 저에게 굉장한 힘듦을 주었습니다. 너무 힘들어서 이걸 도대체 어떻게 해석해야 되는지에 대해서 너무 오랫동안 방황을 하게 만들었던 것 같아요. 초반에 이제 제가 기획했던 부분이 학생들의 작품들을 계속해서 누적해 나가면서 그것을 동시에 온라인 디지털 이야기 맵으로 만들어서 그 방문객들, 나중에 이제 찾아오시게 되는 방문객들과 함께 그 레이어를 껐다 켰다를 스스로 방문객들이 할 수 있게 해서 그 안에 담긴, 제가 학생들과 함께 공유하고자 했던 그 이 120년 역사의 북촌의 이야기들을 그 방문객들도 다 알 수 있게 하고, 또 그 위에 그 로 데이터라고 할 수 있는 글과 그 학생의 작품도 여기서 볼 수 있게, 그렇게 처음에 기획을 했었거든요.
지금도 그 온라인 디지털 지도를 만들고 있습니다. 그래서 그 부분은 살아있고 학생들의 그 작품을 조금 더 입체적으로 이제 살려서 콜라주를 했어요. 그래서 멀리서 보면 저게 지도인가 아닌가 잘 모르겠지만 자세히 보면 지도의 형태를 갖고 있고 또 다른 하나는 이제 학생들의 작품을 골고루 들어가게 하면서도 파사디시한 패치워크로 이제 저희가 애칭을 그렇게 잡았어요. 그래서 그 두 가지 작품으로 결과물을 이제 내게 되었습니다. 어쩌면 담는다보다 어려운 건 합의한다라는 부분이 아닐까. 이 비엔날레 몇 명, 몇십 명, 몇백 명 되는 요 구성원들끼리도 사실은 합의하기가 쉽지 않았던 것처럼 뭐 서울로 따지면 천만의 도시인데 이 천만의 도시 사람들이 저 건축물은 또는 저 경관은 저렇게 생긴 구조물은 참 괜찮아, 우리 도시에 어울려 라고 말하는 게 얼마나 어려울지라는 생각을 조금 확장해서 해보았고, 사람들의 고민의 깊이만큼, 어떤 면에서 좀 과하게 말하면 갈등의 빈도만큼, 근데 그 갈등이 잘 수렴되고 서로 훼손하지만 않으면 그러면 저는 오히려 좋은 시도일 수 있겠다. 그렇지만 쉽진 않다. 쉽지 않지만 포기할 수도 없다. 이런 생각을 이번 비엔날레를 보면서 좀 하게 됐습니다. 사람들을 통해서 그 지역 주민들의 목소리를 이야기를 통해서 담아내고 연구는 치열하지만 표현하는 방식은 굉장히 유쾌하고 경쾌하게 표현하자라는 게 저의 소통 방식이자 연구 방식이기도 했거든요. 그래서 저는 건축가가 아니지만 저는 도시 연구자로서 이거를 너무나 함께 하기에 도전할 만한 가치가 충분했었습니다. 그 안에 내재되어 있는 이야기뿐만 아니라 또 그 안에 담긴 사람들의 이 많은 노력들, 그 합의점들에 이르기 위한 많은 과정들, 이런 것들을 방문하시는 분들 혹은 이것을 바라봐 주시는 분들이 눈여겨봐 주시기를 바라는 마음으로 제작했었던 것 같아요. 이 과정을 지나왔었던 것 같아요.